وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يهترم قضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما خذتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجام
كل هول من الأهوال ما كذاهب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك بك إذ الكريم تجلى باسم منتجم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في كسمه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب بن الرحمن السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا يا حجيج يا الدين بن كريم الخير وإلى روح معلم هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير تابعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah. Mana bacaannya? Faltafatal ma'mun ilayya. Apa sih dari berat atas berapa ya? Hah? 100. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. فالتفت المأمون إلي وقال لي لا بأس عليك يا عمي. فقلت يا أمير المؤمنين ذنبي أعظم من أتفوه معه بعذر عفوك أعظم من أن أنطق معه بشكر ثم تفقت أقول إن الذي خلق المكارم هازما في صلب آدم للإمام السابع ملئت قلوب الناس منك مهابة وتظل بكاؤهم بقلب خاشع ما إن عصيتك والغوات تمد لي أسبابها الأغنية ضائع وعفوت عمن لم يكن عن مثله عفوا ولم يشفع إليك بشافعي ورحمت أفراخا كأفراخ القطا وحنين والدة بقلبي جازعي وقال يا عمي لا تثريب عليك وقد أفوت عنك ورددت عليك جميع ما أخذ منك وأذنت في ملازمتي مدى شئت. ثم قال يا عمي أمت اقضي بحياتي عفوي فعفوت عنك ولم أجرئك مرارة امتناء المشفعين لك. ثم سجد المأمون طويلا ورفع رأسه وقال يا عمي أتدري لماذا
sajadta sajadtu faqultu syukran lillahi ta'ala alladhi ghafaraka bi'adwi dawlatika faqala ma aradtu hada walakin syukran lillahi alladhi alhamani al-afwa anka wa safa'al khadiri alayka fahaddithni al-ana bima jara laka fasharahtu lahu surata amri wa ma jara li min al-hajjami wal jundi wa zawjatihi wa mawlati فأمر بإحضار الجميع وكانت مولاتي في بيتها تنتظر الجائزة على قبلي وقال له المأمون لما أخبرها ما حملك على ما فعلت بسيدك على ما فعلت فقال لها المأمون لما أحضرها ما حملك على ما فعلت بسيدك فقالت الرغبة في المال فقال لها المأمون هل لك ولد أو زوج قالت لا فأمر بضربها 200 صوت وتخرير حبسها ثم التفت إلي إلى الجندي وقال له أنت تشبه أن تكون حجاما ووكل به من يلزمه بحانوت الحجام إلى أن يتعلم الحجامة في أبقية اليتامى وأكرم زوجته وأدخلها كسر حرمه وقال هذه امرأة عاقلة تصلح للمهمات ثم قال للحجام ظهر لي من مروءتك ما يوجب المبالغة في إكرامك وأمر أن يسلم له دار الجندي وما فيها وخلع عليه وأن عمله برزق كثير وزيادة 1000 دينار في كل سنة ورحمهم الله أجمعين وعفى عنهم إن كانوا من الخاطئين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih nyambung kita kemarin ya tentang Ibrahim bin Al-Mahdi. Dan ternyata pada akhirnya dia punya keponakannya yang bernama Al-Ma'mun, memaafkannya ya kemarin ya. Faltafatal Ma'munu ilayya. Kemudian Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun menoleh kepada aku. Wa qala li, dia bilang kepada aku, la ba'sa 'alaika ya ammi. Udah tenang, tidak apa-apa wahai paman aku. Ya, pas sudah dimaafin ya, dia bilang sudah tenang, tidak apa-apa wahai paman aku. Faqultu, maka aku bilang kepadanya, saya bilang ke Ibrahim bin Al-Mahdi, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin,
Dzanbi a'dhamu min an atafawwaha ma'ahu bi udhri. Kesalahan aku lebih besar daripada aku berbicara bersamanya dengan ada maaf dari engkau. Jadi dia udah ngakuin bahwa kesalahan dia kemarin itu lebih besar ketimbang dia harus ngomong tentang maaf yang tadi sudah diberikan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang sebagai keponakannya. Kan dimaafin tuh ya, nggak jadi diapain tuh, eksekusi mati ya, jadi dibunuh sama Khalifah Al-Ma'mun, dimaafin oleh keponakannya. Afuka a'udzamu min an antiqa ma'ahu bisyukrin. Maaf engkau lebih besar daripada aku berbicara bersamanya dengan syukur. Artinya itu sudah merupakan apa tuh? Pertanda bahwa pamannya yang bernama Ibrahim Al-Mahdi sudah merasa apa? Merasa salah di hadapan keponakannya bernama Khalifah Al-Ma'mun. Sampai kayak begitu ya. Sampai kayak begitu. Jadi dihukum jatuhin kayak begitu, pada akhirnya dimaafin, malah diakui bahwa dia sebenarnya punya kesalahan yang sangat besar ketika dia harus berbicara, dan maaf dari Khalifah itu lebih besar daripada dia berbicara dengan bersyukur kepadanya. Tumma tafiqtu aqulu, kemudian aku mulai berbicara, innal ladzi khalaqal makarima haziman, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan al-makarima, akhlak-akhlak yang mulia, haziman, dengan penuh kepemantapan. Kan yang menciptakan akhlak mulia Allah semuanya. Orang itu bisa maafin orang sebab siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu nggak bisa memaafkan orang lain kecuali tentang pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-makarim. Lagi kesel sama orang, lagi dizolim sama orang, kemudian kita maafin, itu rasa maaf kita, memberikan maaf kita kepada orang lain merupakan apa itu? Al-makarim, merupakan akhlak mulia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi sulbi Adam alaihi imam as-sabi'i, pada sulbi Adam, tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di imam as-sabi, bagi imam yang ketujuh. Mala'at quluban nasi minka mahabatun. Kehebatan karismatik telah memenuhi semua hati orang-orang dari engkau. Tuh, orang punya jiwa besar, bisa memaafkan kesalahan sendiri tuh orang lain. Tuh, orang itu punya jiwa besar bila bisa memaafkan kesalahan orang lain. Itu dia. Akhirnya timbul apa tuh? Ada karismatik tuh, apa ya? Di orang itu ada karismatik. Jadi orang segan dengan dia. Wa tazallu taka'uhum biqalbin khashi'i, dan terus menerus bersandarnya mereka dengan hati yang penuh dengan rasa khasyi', hati yang benar-benar khusyuk, hati yang benar-benar konsentrasi yang fokus. Ma in asaituka wal ghawatu tamudduhi, tidaklah aku melanggar engkau, berbuat dosa kepada engkau, wal ghawatu tamudduhi, dan kesalahan itu telah membentang kepada aku. Jadi dia udah ngakuin ya, ini Ibrahim Al-Mahdi di hadapan keponakannya yang bernama Khalifah Al-Ma'mun sudah mengakui bahwa dia benar-benar apa? Benar-benar salah. Asbabuhal abniyatu, ini kan luar biasa. Yang satu yang udah salah mengakui kesalahannya, kemudian si keponakannya memaafkan dari kesalahan dari pamannya, kan itu luar biasa ini semuanya. Masing-masing nggak ada apa nih, nggak ada ego, nggak ada hawa nafsu sama sekali. Asbabuhal abniyatu ta'i'u, sebab-sebabnya adalah al-abniyatu, bangunan-bangunan ta'i'u, yang aku taat kepada engkau. Fa'afau ta'amman lam yakun an mithlihi afwud, maka engkau memaafkan dari orang yang tidak pernah ada yang sama sepertinya. Satu pemaafan, dimaafin pada akhirnya. Dengan kesalahan yang begitu besar dari pamannya, ternyata diberikan maaf oleh keponakan yang bernama Khalifah Al-Ma'mun. Walam yashfa' ilaika bisyafi'in, dan tidak ada yang bisa berikan pertolongan kepada engkau dengan satu orang yang menolong.
Wa rahimta afrahan ka afrahil qada. Ini semua ungkapan apa nih? Ungkapan bahwa dia mengakui punya dosa kesalahan besar kepada khalifah keponakannya ini Al-Ma'mun. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun dengan jiwa besar bisa memaafkan kesalahan yang dia berbuat dengan kesalahan yang sangat besar. Ya, orang Arab begini, orang Arab kalau udah ada sesuatu hal yang dilihat, yang didengar, pasti langsung menendangkan apa ini? Bet syair. Pasti Arab begitu. Dan ini ada ilmunya, nggak sembarangan begini, nyusul begini nggak sembarangan. Warahim tuh afrahan ka afrahil qadar. Warahim ka afrahan ka afrahil qadar. Dan engkau menyayangi anak-anak burung seperti anak-anak burung al-qadar, jenis burung al-qadar. Wa haninu walidati illa biqalbin jazi'i. Dan rinduan daripada seorang ibu, seorang induk dengan hati yang jazi'i, yang penuh dengan keluh kesah. Ini semua ungkapan ya, ungkapan bahwasanya Ibrahim Al-Mahdi sudah mengakui kesalahannya dan dia bersyukur bahwasanya keponakannya Khalifah Al-Ma'mun sudah apa tadi? Sudah maafkannya. Ungkapan semua itu. Faqala, maka langsung Khalifah Al-Ma'mun bilang kepada pamannya, ya ammi la tatriba alaika, wahai paman aku, tidak ada pencelaan atas engkau. Udah nggak ada celah sama sekali udah. Faqad afawtu anka, aku telah memaafkan engkau. Waradtu alaika jami'a ma ukhidha minka, dan aku kembalikan kepada engkau semua yang telah diambil dari engkau. Ya Allah, luar biasa ini ponakannya. Jiwa besar luar biasa. Udah memaafkan, kemudian mengembalikan semua apa? Fasilitas yang sudah pernah ditarik tuh, dikasih lagi, kan luar biasa itu. Kan pejabat itu pejabat ya, ada mobilnya, ada macam-macamnya tuh. Pas sudah dimaafkan, dibalik lagi semua oleh ponakannya, kan ini luar biasa. Wa adintu fi mulazamati mata syi'ta, dan aku mengizinkan engkau menemani aku lagi kapanpun kau mau. Luar biasa ini sih emang pejabat, ada emang khalifah yang jiwa apa ini? Emang yang jiwa besar ini. Dalam tempe kosong dalam nih, di luar dalam. Jiwa besar luar biasa. Dimaafin tuh. Udah dimaafin, kemudian dibalikin tadi apa semua apa supaya udah diambil, kemudian diizinin boleh nemenin keponakannya yang sebagai khalifah kapanpun dia mau, nggak diapain, nggak diapain namanya sekarang sih, nah disingkirin. Sekarang begini, singkirin habis. Dia luar biasa jiwa besar khalifah ini. Tsumma qala, kemudian dia berkata, siapa berkata ini? Khalifah Al-Ma'mun. Dia bilang, ya ammi, wahai paman aku, amat tuhikri bihayati afwi, aku telah mematikan hikri, rasa dengki aku dengan kehidupan maaf aku. Dan ungkapannya, artinya dia sudah apa? Sudah memaafkan pamannya. Fa'afawtu anka, maka aku maafkan engkau. Nah, orang begini luar biasa ini. Luar biasa ini. Rasa dengki di hati sudah diapain? Sudah dihilangin, sudah dimatiin. Karena orang itu bisa nggak maafin orang karena di hatinya ada hikid. Hikid itu berbahaya. Hikid itu iri dengki, berbahaya. Hanya pemimpin perlu yang jiwa besar, pemimpin itu. Nggak boleh pas dia kalah dendam untuk memenangkan akan datang, kan begitu kan? Dendam, ngeri kan kalau begitu. Terakhirnya mimpin satu wilayah, satu negara, satu kerajaan, arogan nggak tuh? Arogan pada akhirnya. Makanya kita perlu jiwa pemimpin yang besar begitu tuh. Karena masih ada.
Tapi 1001 sekarang kayak begitu. Walam ujarri'aka mirarata imtina'il musyafi'ina, dan aku enggak memberikan rasa kepada engkau pahitnya pemberian dari orang-orang yang tak tolong. Kan dimaafin tuh, kan luar biasa ya. Udah mematikan rasa dengkinya dengan kehidupan maafnya, dimaafin. Kemudian nggak pernah memberikan kepada orang pahitnya permintaan minta tolong dari orang yang tak tolong, nggak pernah tuh. Udah dimaafin gitu aja ya, luar biasa. Kesalahan yang besar langsung dimaafkan oleh Khalifah Al-Ma'mun terhadap pamannya tadi itu. Summa sajada al-Ma'munu tawilan wa rafa'a ra'sahu. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun dia sujud bersyukur kepada Allah, lama sujudnya. Bersyukur sunnah nih, bersyukur sunnah dilakukan sama seperti kita sholat. Wajib wudu, pakaian mesti nggak boleh ada najis, kotoran segala macam. Tempat yang sujud juga nggak boleh ada najis segala macam kotorannya. Orang sekarang pulang haji sujud di mana? Sujud di mana? Pas sampai di tanah air di mana sujudnya? Airport, iya, pakai sepatu, pakai sandal. Airport memang nggak ada najis itu, kecuali udah diyakini emang nggak ada najis. Wajib menghadap kemana? Ke arah kiblat, wajib. Turun dari pesawat, syukur. Itu namanya nyungsep, bukan syukur. Syukur, nggak ngerti caranya. Ada 2019 haji, Allah ngeliatin orang atu-atu. Bukan kita sengaja, kelihatan. Allah buang-buang duit, buang-buang waktu. Kesono tanpa ilmu sama sekali ibadah haji. Allah kesian, kita lihatin kesian orang-orang atu-atu. Ya Allah nggak ngerti apa-apaan, orang pergi haji. Kita lihatin orang atu-atu. Ada yang habis selesai di Jumratul Aqabah, selesai, dia pakai rukuk. Allah, itu ajaran siapa ya, begitu. Di pesawat pada tayamum, kemudian sholat nggak diulang lagi sampai di mana? Sampai di hotel nggak diulang lagi. Kan di pesawat ada nggak debu? Wah, memang Metro Mini. Pesawat Metro Mini, kalau ada debu, nggak mungkin ada debu. Kalau ada yang debu komplain semua, maskapai itu dikomplain oleh penumpang semua. Sampai di vakum dibersihin. Nanti pengen terbang lagi dibersihin lagi sebelumnya. Terus di pesawat ada debu dari mana pesawat itu? Sholat di pesawat itu namanya sholat orang yang memang faqidul tahurain. Orang yang nggak wudu bukan tidak apa, tayammum. Bagaimana sembahyangnya? Sembahyangnya sah, tapi wajib diqadha nanti sampai di bandara atau sampai di hotel. Wajib diqadha semua itu. Jadi nanti kalau misalnya mau haji umrah, belajar dulu itunya, manastiknya bukan dari yayasan nih, bukan ya. Kan yayasan nggak full, nggak maksimal. Jadi guru-guru kampung yang udah ketahuan keilmuannya belajar atu-atu. Ente kalau dari ilmunya, mana yayasan ada yang males ketua yayasannya, ente bisa jalan sendiri kan? Jalan sendiri. Kan ketua yayasan nggak semuanya rajin ente. Ada yang apa? Ada yang males. Allah, di hotel aja. Adem di AC. Ini kudu. Tadi itu ya, sujud syukur tuh ya. Syukur itu wajib sama seperti apa? Seperti sholat, mesti wudu, menghadap kiblat. Nah ini, Khalifah ini pas dia udah bisa maafin kesalahan dari siapa ini dari itu? Paman yang bernama Ibrahim Al-Bahri langsung sujud syukur lama. Wa rafa'a ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya. Nah, ini kan luar biasa ya. Yang maafin pada yang apa? Sujud syukur, kan seharusnya yang apa? Yang dimaafin harusnya ini yang maafin sujud syukur. Luar biasa, emang jiwa besar kan begini. Khalifah ini luar biasa. Bersyukur bisa maafin pamannya yang punya kesalahan besar. Bersyukur sama warafa ra'sahu, diangkat kepalanya. Wakala dia bilang,
Ya ammi ada lima aja tajattu. Wahai paman aku, apakah kamu mengetahui kenapa saya sampai sujud syukur lama? Kenapa? Faqultu, maka dia jawab langsung, syukran lillahi alladhi zafaraka bi'adwi dawlatika. Saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kau keberuntungan dengan apa? Dengan melengsarkan kekuasaan kau. Dia punya sujud syukur kepada Allah adalah sebab Allah telah memberikan pamannya satu keberuntungan. Apa keberuntungannya? Dilengsarin apa itu? Kekuasaannya. Kalau nggak lengser, makin jadi itu pamannya zalimnya. Begitu ya, luar biasa. Faqala, maka dia bilang, ma'aradtu hada, aku tidak menginginkan ini. Walakin syukran lillahi alladhi alhamani al-afwa anka. Tetapi aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan aku ilham maaf dari engkau. Wasofa al-khatiri alika, dan bersihnya hati atas engkau. Jadi yang dia bersyukur kepada Allah, kalau tadi ponakannya bersyukur kepada Allah sebab pamannya sudah Allah berikan keberuntungan dan apa tadi? Dilengserkan kekuasaannya. Paman juga sampai Allah bersyukur. Apa bersyukurnya? Telah mengilhamkan keponakannya bisa maafin dia dan punya hati yang apa? Hati yang bersih. Orang begitu kalau hatinya bersih, mandang orang jadi baik semuanya. Nggak mandang orang jadi buruk, kagak. Sekalipun terhadap orang yang zalim hatinya, itu nggak ada, jadi nggak ada keburukan, itu nggak ada. Jadi orang yang hati bersih, mandang orang itu baik, bawaannya baik aja deh. Sekalipun ini orang di belakang dia kan, zalimnya luar biasa, mulutnya jahatnya luar biasa, tetap dia baik sama dia. Kan begitu. Di antara cucunya Rasulullah SAW, kalau ada salah, Al-Imam Ali bin Al-Adhar rahimahullah, itu beliau waktu digibah oleh orang lain, dibicarain oleh orang lain, digunjing oleh orang lain, digunjing, digibah, sampai ada orang yang nyampai kepada beliau, "Wahai Khalifah, engkau digibah oleh si fulan." Apa reaksi dia? Kalau dulu gimana tahu itu? Kalau gitu begitu, kalau gitu tahu gimana tuh? Ada orang gibah kita, kemudian ada orang nyampein ke kita tahu gimana tuh kita tuh? Labrak. Kalau kita begitu, Imam Ali kagak, sehingga Rasulullah SAW kagak, dibawain gandum sekarung, dibawain makanan yang banyak, dibawain duit yang banyak. Ini orang yang gibah kaget, kok Imam Ali digibah oleh saya tapi dikasih apa? Dikasih makanan. Kali-kali Imam Ali lah, terima kasih, engkau tidak membuat aku letih dalam beribadah kepada Allah. Kan orang yang gibah itu otomatis kebaikan dia Allah transfer kepada orang yang diribahin. Orang yang diribahin keburukannya Allah transfer kepada orang yang apa? Yang menggibah. Untung nggak tuh yang digibahin? Untung. Nanti juga begitu sodo. Kalau bisa tuh ada gibahin teh, bawain satu selalu, bawain beras. Praktekin kayak begitu. Bersyukur ke Allah gitu, malah alhamdulillah nggak capek-capek ibadah. Kan orang yang gibah, pahala hajinya habis, pahala umrahnya habis, pahala baca Qurannya habis, pahala tahajudnya habis, pahala semuanya habis. Buat siapa? Buat orang yang digibahin. Kalau dia pengen taubat, wajib di antara syarat taubatnya, wajib dia minta ridha, minta maaf kepada orang yang digibahin. Sampai rem dia ngomong, redoin, kemarin saya ngomongin kamu, bisa nggak begitu? Ngeri, makanya ngeri. Mengerikan, riba ini udah beranak sekarang. Semua kena. Hati guru-guru agama, hati ustaznya, hati kiainya, mengerikan. Sian, ini gue akan dengar ya, sian, lepas bila pegang ketek, lagi bah orang, digunjing orang juga sian. Biar segunung, biar selangit amal ibadahnya, gibah orang habis tuh pahalanya semua. Bentaran doang kan gibah berapa menit, ya? Habis semuanya, pahala haji, pahala umrah, baca Quran, habis semuanya tuh buat orang yang digibahin.
Kayaknya ente kalau bisa larang orang yang sedang gibah, larang. Maafin, dosa ente begitu, nggak boleh. Ente jangan sama aja. Kalau gibah, emang tuh orang tuh. Kalau makan banyak, kan gibah apa aja. Bisa dari baju diomongin, bisa dari mobil diomongin, bisa dari motor diomongin, bisa apa aja diomongin yang berkaitan dengan diri itu orang dibicarakan. Di hadapan di hadapan itu orang yang bersangkutan, itu namanya ghibah. Nggak boleh kita begitu. Hanya kalau ada orang teman yang ente dengar bila gibah orang tuh, ente di antara menolong orang yang sedang digibah itu ente cegah dia, stop dia dari gibahnya. Maafin, nggak boleh dosa. Bisa nggak begitu? Asik nih. Gosip nih digosok pakai apa? Pakai nasib nih, nongkrong sih nih, nongkrong soalnya kesian, orang ambil kesian. Nongkrongnya bukan nggak boleh, boleh, silakan. Silaturahmi sama teman kan boleh nggak? Boleh. Lebih dari seberapa jam bukan nongkrong, udah gibah orang. Lebih dari seberapa jam, ini ada pengalaman soalnya, bukan kata orang. Lebih dari seberapa jam, udah gibah orang. Yang mau nongkrong di mana? Kayak di sini nih, di RW 5. Nongkrong di mana? Pasti lebih seberapa jam langsung apa? Di bawah, pasti, udah pasti. Coba itu kalau pengen bohong saja, coba prakteknya. Nongkrong tempat banyak orang nih, udah depannya tuh, penajindang tuh. Coba itu nongkrong, teman-teman nongkrong. Ya, basketnya markas besarnya PRT itu di sana. Di rumahnya sana itu, RT 7. Gimana? Apa ibadah seberapa gibah orang ngomongin orang sekampung atau nggak berasa. Pulang pagi, pulang subuh, kalau ada umur, kalau nggak ada umur, Allah, neraka udah pasti, neraka jahanam udah pasti. Kalau nggak ada umur, dosa lagi habis gibah orang, neraka jahanam pasti. Ngerikan makanya Allah. Kalau bisa ini merubah, ya kalau bisa RT bilangin, tapi nggak boleh gibah nih. Jago ini bisa begitu, jago ini nongkrong di mana? Ada gimana? Apa nggak boleh, kita dosa. Biar aja ikut dikit. Ngerikan sekarang. Ada kalau lagi orang nongkrong ngeliatin, ya gibah paling ujung-ujungnya nggak ada yang nggak gibah. Kecuali kita bisa tadi itu, maafin, nggak boleh gibah, haram. Bisa nggak begitu kita? Nggak bisa susah. Aneh begitu. Ada anak gibah ya teman. Boleh. Ngapain ngomongin? Kalau pengen dengan teman datang ke rumahnya aja. Dosa itu gibah. Capek-capek ibadah. Berhenti udah langsung gibahnya. Nggak jadi. Terusin. Cuma kalau kita samaannya, gimana sih dosanya? Emang bener tuh kabar begitu. Terus itu nyambung tuh. Nyambung terus. Karena sejak udah tahu begitu udah. Tutup pintu rumah nih. Datang ke rumah tuh yang tamu seperlunya doang. Tetap udah bercanda-canda pulang udah. Nggak bakal lama. Lebih seberapa jam ngomongin orang udah. Jadi pengalaman begitu. Makanya jarang Pak itu jarang. Pak itu bapak RT nih. Takut dipecat dari RW. RT ada budaya. Kalau ini mau kulit. Di mau kulit mau RT nggak ada yang masuk-masuk deh. Jadi biasanya kan urusan lingkungan, bukan ada ngobrol, bukan ngomongin orang, lingkungan ngomonginnya. Kan nanti ada gini-gini, boleh nggak? Iya silakan, nggak masalah. Oh, udah selesai kita bercanda PRT pulang, PRT gitu ya? Oh, dia nggak ngomongin orang, kagak. Apa? Nggak kasih kopi buat juga. Dia betah nggak kasih kopi. Nggak kasih kopi di rumah aneh nggak. Alhamdulillah aneh nggak pernah bikinin kopi, nggak pernah saya, nggak pernah tabung, nggak pernah. Tujuannya apa? Biar pulangnya apa? Cepat. Nggak pernah. Siapa yang rumah aneh nggak kasih? Kalau dikasih kopi, dikasih teh, aduh lama. Kasih nasi lagi. Nasi. Allah, ini kayak begini nih, jiwa besar tuh orangnya, luar biasa. Ponakannya bersyukur kepada Allah karena memberikan keberuntungan kepada pamannya dan tadi apa? Melengsarkan kekuasaannya. Juga pamannya bersyukur kepada Allah karena telah
Allah memberikan ilham kepada keponakannya bisa memaafkan kesalahan dia, dan Allah berikan hatinya apa tadi? Hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih memandang orang lain tidak kotor, tidak buruk, tapi selalu apa? Selalu bersih, dan pengen ngajak orang kepada jalan kebersihan. Pengen begitu. Ada orang nih kurang bagus jalannya, kurang bagus, dia punya kehidupannya kurang bagus, dia punya tutur katanya, dia ajak ke pelan-pelan. Ya begitu ya. Mesti panjang dikit lagi ini berbeda sama ternyata baik ya. Berjam 6 ya. Ini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bahasa bacaannya sampai hadis adalah Nabi Majalah.